Welcome students. Today we will study one of the Marathi lesson. Name of the lesson is Chudiwala. This lesson is written by one of the leading literaturalist. Her name is Jayashree Ruhikar. She is a famous author. She has written some novels. The names of famous novels are Jay Parajay, Vedanela Phul Aale, and afterwards she has written some stories, among them Mrugaja Antarman. These two story books are very famous, and Swapnatil Vihir. She has published one of the small novel for children, that is Swapnatil Vihir. In this lesson, Chudiwala, she wants to give us information about one of the best social worker whose name is Dr. Shivaji Rao Urf Daji Rao Patwardhan. This Shivaji Rao alias Daji Saheb Patwardhan, who lived in Amravati, he has established one of the institution named Tapovan. This Tapovan institution is a famous which offers the best services to the people who are suffering by the leprosy. Means work of the Daji Saheb Patwardhan is equal to the work of a very famous social worker Honorable Baba Amte. So here there is one story incident which was taken place from the Tapovan, is written by this Jayashree Ruhikar. There was one person whose name is Abdul. This Abdul was visiting this Tapovan to offer the service of filling the bangles to the woman. Actually, most of the people are afraid to enter into the colony of the people who are suffering by the leprosy, because science also tells us that we should isolate to these people from the mainstream of the society. However, during this corona, you came to know that what is meant by quarantine. Now no need to explain what is meant by quarantine. But this quarantine system is also applicable to this leprosy patient. And even this condition also, this Abdul, who was, after knowing all this, he was going to offer the best service for the woman, mostly on the day of Sankrati. So we will study about what happens with this Abdullah from this lesson Chudiwala, how Abdullah is sensitive for the woman and how he had tried to offer the best services to the society who were suffering by the leprosy. Once again, I am going to remind you that you should subscribe this channel. If you have not subscribed, subscribe the channel. You should press the bell icon to get the latest updates about videos uploaded by us. So I am going to start. अब्बाजान आज मत जाओ ना तपोवन को. अब्बाजान आज मत जाओ ना तपोवन को. अब्बाजान का बेटा, मतलब इस अब्दुल्ला का बेटा अपने पापा को कह रहा है कि बाबा आज मत जाओ ना, आज के लिए रुक जाओ, आज मत जाओ. क्यों बेटे? बाप ने पूछ लिया. फादर आस्क्ड व्हाई. जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? म्हणजे अब्बाजांची बायको लगेच म्हणते, अरे जाऊ दे रे, तेरे बाप को जाने दे, कुछ बोल के कुछ फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू युअर फादर. ही विल गो मीन्स ही विल गो. आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच. बायको म्हणते की अरे त्यांना रोखू नकोस, काही फायदा नाही बोलून, ते थांबणार नाहीत. आणि आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी खूप मोठा महत्वाचा दिवस आहे, आनंदाची पर्वणीच आहे. एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे. अब्बाजान म्हणजे अब्दुल्लाची बायको म्हणते की त्यांच्यासाठी आजचा दिवस म्हणजे बाबा लई मोठा आनंदाचा दिवस आहे. काय त्या तपोवन मध्ये तुझ्या बाबाचं गट पुरलंय माहित नाही, पण हा बाबा काय तुझा जायचं थांबणार नाही.
असं अब्दुल्लाची बायको शून्य नाराजीच्या, म्हणजे नाराजी ती प्रकट करू शकत होती, पण जास्तीची नाराजी प्रकट न करता शांतपणानं ती आपल्या सुरात आपल्या पोरग्याला समजावून सांगत होती. म्हणाली, मुलाची समजून काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा. आपल्या वडिलांचे हे बोल ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला. म्हणजे ज्या वेळेला पोरग म्हणत होतं की आबाजान आज मत जाऊ ना, तर त्यावेळेला बापानं तिची समजूत घातली, अब्दुल्लानं आपल्या मुलग्याची समजूत घातली. आणि समजूत घातल्यानंतर पोरग म्हणाला, ठीक आहे बाबा, आबाजान जल्दी आइए, कह के वो ही वेंट टू प्ले. आज संक्रांत, त्यात मंगळवार. कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद. रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज, आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघुभैयाच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात. अब्बाजान अब्दुल्लाची बायको का रागानं बोलत होती, अब्दुल्लाची बायको का नाराज होती? कारण आज संक्रांतीचा दिवस होता. संक्रांत म्हणजे संक्रांतीचा दिवस होता, त्यात मंगळवारचा दिवस. ऑलरेडी यांचं जिथं दुकान आहे ना, त्या दुकानामध्ये संक्रांत आणि मंगळवारच्या दिवसामुळं मंगळवारी बायका बऱ्याच वेळा बांगड्या नवीन घालण्यासाठी बायका मंगळवारचा दिवस निवडत असतात मित्रांनो. तर मंगळवारचा दिवस असल्यामुळं, संक्रांतीचा सण असल्यामुळं बायका जास्तीत जास्त बायका दुकानात येणार आणि मग रघुभैयानं दुकानामध्ये आपला नवीन माल भरलेला आहे आणि मग सगळं गिऱ्हाईक रघुभैया वळून घेणार आणि आमचा मात्र हा बाबा त्या तपोवन मध्ये चाललाय. म्हणजे हिथं आलेली लक्ष्मीला तो लात मारतोय आणि नको तिथं जाऊन बसलाय. काय पण त्या तपोवनामध्ये याचं गट पुरलंय काही कुणास ठाऊक. अशा नाराजीच्या स्वरामध्ये ती आपली नाराजी लपवू शकत नाही. ती म्हटली की बघा, आज सगळा रघुभैयाच्या दुकानातला माल सगळा उडाप होऊन जाईल, म्हणजे सगळा निघून जाईल. बायका येतील, नवनवीन बांगड्या घालतील आणि उद्या रघुभैया पुन्हा नव्यानं दुकानात माल आणून ठेवेल आणि त्याचाच धंदा तेजीत चालेल, जोरात चालेल. आणि आपलं काय, तुम्ही जाऊन बसा ना त्या तपोवनामध्ये. काय तुमचं असं तिथं गट पुरलेला आहे, किती तुमचा त्या तपोवनामध्ये जाऊन फायदा होणार आहे. शन्नो चुप बैठ आम्ही. ह्या गोष्टीचा राग आला. ज्यावेळेला बायकोनं नवऱ्याला समजावून सांगितलं, त्यावेळेला नवऱ्याचा उद्देश एक वेगळाच होता. त्यालाच माहिती होतं की आज आपण संक्रांतीच्या सणाच्या निमित्तानं तपोवन मध्ये जाणं का महत्वाचं आहे हे ते जाणत होता, बायको जाणत नव्हती. बऱ्याच वेळेला मित्रांनो असंच होतं की बायकांचा स्वार्थी भाव असतो. बायका खूप संकुचित वृत्तीच्या असतात आणि संकुचित वृत्तीमुळे त्या बऱ्याच वेळेला नको तिथं नको तेवढा स्वार्थ दाखवतात आणि बऱ्याच वेळेला चांगलं काम असेल तरी पण आपल्या नवऱ्याला किंवा जवळच्या माणसाला रोखण्याचं काम करत असतात. तर इथं सुद्धा अब्दुल्लालाच माहिती होतं की तो का त्या तपोवन मध्ये जाणं गरजेचं आहे. आता तो का जाणं गरजेचं आहे हे पुढं येईलच. तर त्याला बायकोला चुपैट म्हणून रागानं गबसवलं. एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातामध्ये पिशवी घेऊन अब्दुल्लाने पायात चप्पला सरकवल्या. त्याला पायामध्ये चपला घातल्या, एका हातामध्ये ती काचेच्या बांगड्यांची पेटी घेतली, दुसऱ्या हातामध्ये पिशवी घेतली, खांद्यावर अडकवली आणि हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून. धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं. बायका हुशारच. त्याची बायको अजून का तिचा राग थंड झालेला नव्हता. नवरा ऐकत नाही आहे, त्याला पायामध्ये चपला घातलेल्या आहेत, पेटी उचललेली आहे, पिशवी खांद्याला अडकवलेली आहे, हा निघून चाललेला आहे. तर तिनं शांतपणाचे 2 शब्द पुन्हा नवऱ्याला सुनावलेच. ती म्हणाली की ठीक आहे, चाललाय तरी जावा, खरं सांगू नका जगाला की तुम्ही तपोवनामध्ये चाललाय म्हणून. कारण तुम्ही तपोवन मध्ये जाताय म्हणून सांगितला तर सगळ्या जगाला माहिती आहे की तपोवन म्हणजे कुष्ठरोग्यांची कॉलनी आहे, कुष्ठरोग्यांची वसाहत आहे. आणि हा अब्दुल्ला कुष्ठरोग्या बायकांना बांगड्या भरवायला जातोय म्हणलं तर चांगल्या बायका आपल्या दुकानामध्ये येणार नाहीत आणि पोटाला काहीची भ्रांत होईल. वस्तुस्थिती मित्रांनो खरी होती. शन्नोचं काही चुकीचं आहे असं मीही म्हणणार नाही आहे, पण अब्दुल्लाचं सुद्धा चुकीचं नाही आहे. कारण कोणी ना कोणीतरी धाडस केलं पाहिजे. त्या बायकांना सुद्धा मन असतं, लेप्रसी झालेल्या कुष्ठरोगी बायकांना सुद्धा मन असतं. जसा इकडच्या बायकांचा सण आहे तसा कुष्ठरोगी बायकांचा सुद्धा सण आहे आणि त्यांच्याही जीवनामध्ये कुठेतरी आनंद फुलला पाहिजे. म्हणून हा अब्दुल्ला त्या ठिकाणी अगोदर 1-2 दिवस सेवा देण्यासाठी जात होता. तर काय तो चुकीचं करत होता अशातला भाग नव्हता. पण इतर जीवनाचा, इतर वेळेचा विचार केला तर शन्नोची बायको सुद्धा या ठिकाणी बरोबर होती असं म्हणावं लागेल. अब्दुल्ला बस स्टॉपवर आला. अब्दुल्लाने एकवार तिच्याकडे बघितलं, म्हणजे एकवार असं बघितलं नजरेनं आणि त्याला बायकोचा राग आला. तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता.
म्हणजे अब्दुल्लाला सगळं माहिती होतं. त्यानं फक्त बायकोकडे असं बघितलं आणि बघितल्यानंतर अब्दुल्ला समजून गेला की बायको आपली किती रागावलेली आहे. त्या क्रोधाचा त्याला खरं म्हणजे परिचय झालेला होता. पण तिच्याकडे बघून आज तिला राग आला नाही तर कीव आली. आज मात्र म्हणजे प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला हा अब्दुल्ला तपोवन मध्ये जाणार आहे असं बायकोला माहित असायचं, त्यावेळेला ही कॅसेट लावायची, जाऊ नका तिकडं, आपला इथला धंदा बुडतोय. लोकांना इथं बायकांना जर कळालं तर बायका पुन्हा आपल्या दुकानात येणार नाही आणि आपलं नुकसान होईल. आपण जगायचं कसं, हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून ती नवऱ्याला असं प्रत्येक वेळेला बोलते, ती रागानं बोलते, हे सगळं त्याला माहिती होतं. पण आज ती ज्या भाषेमध्ये बोलली होती किंवा ज्या शब्दामध्ये बोलली होती, आज मात्र अब्दुल्लाला राग आला नाही, त्याला कीव आली. म्हणजे हे नेहमीच रटाळ गाणं आहे असं. आणि त्यानं कीव आली म्हणजे त्यानं नाराजी त्याच्याबद्दल म्हणजे तिरस्काराची भावना आज बायकोच्या बद्दल अब्दुल्लाच्या मनामध्ये निर्माण झाली. पण त्याच्याकडे त्यानं दुर्लक्ष करून तो निघून गेला. तर अब्दुल्ला मग ती सगळी पेटी आणि ती पिशवी घेऊन बस स्टॉप वरती आला. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटर मधून थंडी चांगली जाणवत होती. अब्दुल्लानं काय घातले, स्वेटर घातलेला आहे. आणि स्वेटर कसं आहे, ते उसवलेलं आहे मित्रांनो, फाटलेलं आहे. म्हणजे धागे निघाल्यामुळं आता शेवटी हा कासार म्हणजे हा चुडीवाला, याच्याकडे कुठली असणार आहे श्रीमंती, याच्याकडे कुठले असणार आहे 2-2, 4-4 स्वेटर्स किंवा 2-2, 4-4 कपडे. एकदा घेतल्यानंतर ते जवळजवळ शेवटपर्यंत मरणापर्यंत हेच. कारण एवढी श्रीमंती कधी कासारांच्या घरामध्ये मित्रांनो येत नाही. आणि त्यामुळे ते जुनं स्वेटर घालूनच तो चालला होता. ते जागोजागी निघालेलं होतं आणि उसवलेलं असल्यामुळे थंडी कुडकुड त्याला वाजत होती, लागत होती. बस आली, म्हणजे बस आली तेवढ्यात त्यानं मग बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत सांभाळत अब्दुल्ला बसमध्ये चढला. अगदी थंडी असून सुद्धा तो खिडकीच्या बाजूला बसला. तुम्हाला सुद्धा खिडकीच्या बाजूला बसायला आवडतं. प्रत्येक माणसाचा स्वभाव आहे की खिडकीच्या बाजूला बसायचं. तसा हा सुद्धा खिडकीच्या बाजूला बसला. त्यानं पेटी अगदी अलगद मांडीवरती घेतली. का बरं मांडीवरती अलगद घेतली असेल, म्हणजे हळूवारपणानं का घेतली असेल? येस, कारण त्या काचेच्या बांगड्या होत्या. जर धान्य कोण आदळली तर काचेच्या बांगड्या फुटणार आहेत, नुकसान होणार आहे याची जाणीव त्या मालकाला होती. आणि म्हणून अब्दुल्लानं काय केलं, ती पेटी अलगदपणे आपल्या मांडीवरती घेतली. गर्दीत कोणाचा धक्का लागला तर, कारण धक्का लागला त्या पेटीला तर सगळ्या बांगड्यांचा चुरा होणार आणि पुढे जाऊन तो काय करणार, काय बिझनेस करणार. लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्याकडे, बांगड्यांचा रंग तुम्हाला माहिती आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. लाल असतात, तांबड्या असतात, हिरव्या असतात, निळ्या असतात, पिवळ्या असतात. अनेक प्रकारच्या बांगड्यांच्याकडे तो कुतूहलाने बघत होता. आणि बस सुरू झाली. आणि बस सुरू झाली अगदीच अगोदरच थंडी वाजत होती. बस चालू झाल्यावर थंडीचा कडाका नक्कीच वाढला. थंडगार वाऱ्याचा झोत, म्हणजे वारं जोरानं आतमध्ये येत होतं आणि त्या थंडीचा त्याला त्रास नक्की जाणवत होता. अब्दुलने मफलर कानाचा, म्हणजे त्याच्याकडे मफलर पण होतं, छोटीशी पट्टी अशी असते मफलर, स्कार्फ, यु नो दॅट स्कार्फ. तर त्यानं ते मफलर आपल्या डोकीला गुंडाळून घेतलं. बस सुरू झाली. पुढे तो लपेटून पुढे गेला. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाहून बस रिकामी झाली. म्हणजे पुढे बस चालू झाली. एक स्टॉप करत ज्या त्या स्टॉपला माणसं उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालय जिथं आलं होतं त्या ठिकाणी तर जवळजवळ 75% पाऊन म्हणजे 75% बसमध्ये माणसं खाली उतरली. तपोवनकडे कोण जातोय कशाला, कारण बहुतांशी जिल्हाधिकारी पर्यंत कार्यालयापर्यंतचा स्टॉप पर्यंतच माणसं जास्त गर्दी होती. कारण पुढे तपोवनला जायची कोणाला काही गरजच नाही. कारण एकतर तो बहिष्कार टाकल्यासारखा भाग असतो, तिथं दुसरी माणसं कधी जात नाहीत. जर तपोवनमध्ये राहणाराच कोण जर त्या गाडीमध्ये चढला असेल तर तोच आणि तोच फक्त जाणार होता. त्यामुळे पुढे बहुतांशी सगळी बस रिकामी झाली होती. तपोवनच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुल्लाचे लक्ष गेले. जेम ते 5-6 उतारू बसले होते. म्हणजे आता गाडीमध्ये त्यानं बघितलं की जिल्हाधिकारी कार्यालयात सगळी अखंड बस रिकामी झाली आणि फक्त 5-6 उतारू ते तपोवनला उतरणारे त्याने बघितलं. आणि गाडीतूनच तो तपोवनची कमान बघत होता. त्या गोलाकार कमानीकडे, अब्दुल्लाचं गोलाकार कमानीकडे, वेलकम गेटकडे त्याचं लक्ष गेलं. गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरती वेल, म्हणजे त्या कमानीवरती त्याच्या साईडला कुठेतरी वेल लावलेली होती. ती वेल हळूहळू चढून त्या कमानीवरती चांगल्या प्रकारे वाढलेली त्याला दिसत होती. मागे आलो तेव्हा, म्हणजे ज्या वेळेला 6 महिन्यापूर्वी अब्दुल्ला त्या तपोवन मध्ये आला होता त्यावेळेला ती जेमतेम हातभर होती. अब्दुल्ला गेट जवळ आला, म्हणजे तिथं बस आली. बस जवळ आल्या म्हणजे कमानी जवळ आल्या अब्दुल्ला खाली उतरला आणि लगेच त्या तपोवन मधल्या लहान मुलींनी गलका केला. म्हणजे मुली एकत्र आल्या, अब्दुल्ला मिया आ गया, अब्दुल्ला मिया आ गया, चुडीवाला आला म्हणून त्या लहान मुलींना खूप खूप मोठा आनंद झाला. कारण बायकांना जितकं आजही त्या बांगड्यांच्या बद्दल कुतूहल असतं, नवीन बांगड्यांच्या बद्दल कुतूहल असतं, त्याच्या कितीतरी शतपटींनी कुतूहल आणि आनंद हा लहान मुलींना सुद्धा असतो. आणि त्यामुळे त्या लहान मुली त्या ठिकाणी गोळा झाल्या आणि त्यांनी गलका करायला सुरुवात केली. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल्ला बसला. म्हणजे तिथंच गेटच्या आतल्या बाजूला मध्ये त्या कॉलनीमध्ये
आंब्याचं झाड होतं, त्याच्या बाजूला त्याने साईडला म्हणजे आंब्याच्या झाडाच्या खाली तिथं चौथरम केलेला होता, बसण्यासाठीचा कट्टा केलेला होता. तिथं तो बसला. क्षणाचा सारा कामधंदा सोडून म्हणजे लगेच अब्दुल्ला आल्याची बातमी मुलीने कळवली, सगळीकडे कळाले. आणि ज्या ज्या बायकांनी बघितलं, ज्या ज्या बायकांना बातमी कळाली, त्या बायकांनी जिथल्या तिथं कामं सगळी टाकले आणि हात पुसतच, भांडी घासणारी सुद्धा हात पुसत पुसतच त्या चौथऱ्याकडे आली आणि गर्दी आजूबाजूला जमली. लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणलाय का? त्या बायका आल्या लगेच, अहो मला त्या लाल रंगाच्या बांगड्या पाहिजेत, अहो मला हिरव्या रंगाच्या पाहिजेत, दुसरी म्हणते मला निळ्या रंगाच्या पाहिजेत, तिसरी म्हणते मला पिवळ्या रंगाच्या पाहिजेत. तर का चौथी आली, ती चौथी म्हणते अहो माझ्यासाठी आरसा आणलाय का? तर अशा प्रकारे एक ना एक अब्दुल्लाला कोणी बोलूच देत नव्हतं. एकापेक्षा एक भडीमार प्रश्नांचा होत होता. अब्दुल्लाच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली होती. म्हणजे त्या तपोवन कॉलनीत त्या सगळ्या बायका त्या ठिकाणी जमा झाल्या. गोंधळ सुरू झाला. प्रत्येकाला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या. का गर्दी गोंधळ चालू झाला? कारण प्रत्येक बाईची एकच इच्छा असते, पहिला मला तुम्ही बांगड्या भरा. त्या लाल अब्दुल्लाच्या एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. म्हणजे अब्दुलनं काय केलं की अहो अशी काही घाई गडबड करू नका, मी एकटाच आहे, एका वेळेला सगळ्यांना तुम्हाला थोडंच भरवू शकतोय, रांग लावा किंवा जरा थांबा, गलका करू नका, गोंधळ करू नका, एकेकीला मी बांगड्या भरतो. आणि मग त्यानं ते भरायला चालू केल्या. जिला ज्या बांगड्या पसंत पडतात त्या बांगड्या तो त्यांच्या हातामध्ये भरत होता. बांगड्या भरणं म्हणजे सुद्धा एक दिव्यच म्हणजे अतिशय अवघड मधलं अवघड काम आहे. कारण बांगड्या कशाही भरून चालत नाहीत. कारण बांगड्या भरायला गेल्या तर 1 डझन बांगड्या भरायच्या असतील तर बऱ्याच वेळा 2 डझन फुटतात. हो, निम्म्यापेक्षा जास्त बांगड्या फुटतात किंवा जेवढ्या भरायच्या तेवढ्या फुटतात. आणि भरत असताना एखाद्या बाईच्या हाताला लागू शकतं. आणि हा जिथं भरायला गेला होता त्या लेप्रसी पेशंट होत्या, कुष्ठरोगी पेशंट होत्या. आणि मग त्यांच्या रक्ताशी याचा संबंध आला असता, कदाचित ह्याला ते अडचणीचं ठरू शकलं असतं. त्यामुळं त्यातल्या त्यात कुष्ठरोगी बाईला बांगडी भरणं हे सुद्धा खूप मोठं दिव्य काम म्हणजे अतिशय अवघड काम होतं. बांगड्या भरल्यानंतर त्यांचा चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्लाला लाख मोलायचा. बांगड्या भरायचं काम तसं अवघड आहे, पण अब्दुल्लाला ती कला, इट वॉज अ स्किल and that skill was acquired by the Abdullah. So he was feeling the bangles easily. त्या बांगड्या अतिशय तो आनंदानं त्याला भरायची कला साधलेली होती, तो भरायचा. आणि मग बांगड्या भरल्यानंतर त्या बाईच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्लाला लाख मोलाचा वाटायचा. आणि मग 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम, जे बघा 6 महिन्यातून हा चुडीवाला गेलेला होता. तोपर्यंत तिकडे कोण जाऊ शकत नव्हतं किंवा जातच नव्हतं. आणि 6 महिन्याने गेल्यामुळे अब्दुल्लाला 3-3, 4-4 तास काम लागायचं. तर अब्दुल्लानं 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम केला. त्या तपोवनातील एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस होता तो. आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद, हे सगळं वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला. म्हणजे चुडीवाला यायच्या अगोदर सगळीकडे स्मशान शांतता असायची. पण ज्या तारखेला, ज्या दिवशी चुडीवाला येतो ना, तर त्या ठिकाणी आवाज, गडबड, घाई, गोंधळ आणि सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद आणि वातावरण सगळं प्रसन्न करणारा हा दिवस म्हणजे ज्या दिवशी चुडीवाला त्या तपोवन मध्ये येतो. त्या तपोवन मधल्या सगळ्या मुलींना हा अब्दुल्ला म्हणजे देवदूत वाटत होता. वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत होती. जसं घरातला माणूस सकाळी गेलेला असेल आणि संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत जर आला नाही तर घरातली सगळी जण आतुरतेने वाट पाहतात, कधी येतील कधी येतील. तसं चुडीवाल्याची सुद्धा वर्षातून 2 वेळा त्या सगळ्या मुली आणि त्या चुडीवाल्याची त्या तपोवन कॉलनीतल्या बायका सुद्धा वाट बघत होत्या. असेच काही दिवस गेले. एक दिवस रघु भैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमनने दिलेले पत्र होते. म्हणजे बरेच दिवस असे गेले. तर इथून थोडासा पार्ट वेगळा आहे, तर इथपर्यंत मला थोडंसं पाठीमागे जावं असं वाटतंय. तर अब्दुल्लाला रिव्हिजन व्हायला पाहिजे मित्रांनो. रिव्हिजन करत असताना काय काय तुम्ही शिकला हे मला त्याशिवाय कळणार नाही. तेव्हा मी प्रश्न विचारतोय की अब्दुल्लाला तपोवनला जायला कोण मना करत होतं? येस, अब्दुल्लाचा बेटा. काय म्हणला? अब्दुल्लाच्या बेट्यानं, अब्दुल्लाच्या मुलानं वडिलांना काय सांगितलं? तपोवनला जात असताना काय विचारलं किंवा काय सांगितलं? अब्बाजान आज मत जाओ ना तपोवन को. अब्बाजान आज मत जाओ ना तपोवन को. म्हणजे इथं प्रश्न थोडासा आपण वेगळ्या अर्थाने विचारू शकतोय की तपोवनला जाणाऱ्या बाबांच्याकडे बघून अब्दुल्लाचा बेटा काय म्हणाला. ओके, मत जाओ ना तपोवन को हे त्याचं आन्सर आहे. अब्दुल्लाच्या मुलाचं नाव काय होतं? अनवर.
अब्दुल्लाच्या बायकोचं नाव काय आहे? शन्नो. अब्दुल्लाच्या बायकोनं अब्दुल्लाला जायला म्हणा किंवा शन्नोनं तपोवनला जायला अब्दुल्लाला म्हणा, अब्दुल्लाला तपोवनला जायला शन्नोनं का मना केली? कारण संक्रांतीचा दिवस होता, मंगळवारचा दिवस होता आणि रघुभैयाच्या दुकानामध्ये मग सगळं गिराईक जाणार आणि आज आपला इथं चांगला धंदा होत असताना तपोवनला जायची गरज नाही, नुकसान करून घ्यायची काहीही गरज नाही. म्हणून ती नवऱ्याला म्हणत होती की आज तुम्ही जायची गरज नाही आहे, जाऊ नका, असं तिचं मत होतं. नवऱ्याला कोणत्या गोष्टीचा कंटाळा, अब्दुल्लाला शन्नोच्या कोणत्या गोष्टीचा कंटाळा येत होता किंवा कोणत्या अब्दुल्लाला शन्नोची कोणत्या गोष्टीबाबत कीव आली? ज्या वेळेला अब्दुल्ला तपोवनला जायला निघत होता त्या वेळेला त्याची बायको नेहमी विरोध करत होती. ह्या गोष्टीची त्याला कीव येत होती. अब्दुल्लाने तपोवनला जात असताना काय काय नेलेल्या वस्तू, एक पेटी आणि दुसरी पिशवी. अब्दुल्लाचे स्वेटर कसे होते? उसवलेले होते. स्वेटर कसे होते? उसवलेले होते. अब्दुल्लाने बसमध्ये बसल्यानंतर पेटी अलगद मांडीवरती का घेतली? कोणाचा तरी धक्का लागून त्या बांगड्या फुटू नयेत म्हणून. बांगड्यांचा रंग कोणकोणता होता? येस, बांगड्यांचा रंग कोणकोणता होता? लाल, हिरव्या, निळ्या, तांबड्या अशा रंगबेरंगी बांगड्या होत्या. बसमध्ये बसल्यानंतर अब्दुल्लाला कशाचा त्रास वाटत होता? जोरदार थंड हवेचा त्रास जाणवत होता. पाहून बस कोठे रिकामी झाली? जिल्हाधिकारी बस स्टॉपला पाहून बस रिकामी झाली. जिल्हाधिकारी बस स्टॉप नंतर बसमध्ये किती माणसं उरली? 5 ते 6 माणसं उरली. अब्दुल्ला ज्या वेळेला तपोवनाच्या कॉलनीमध्ये आला त्या वेळेला नेमकं त्यानं काय ऐकलं? मुलींचा आवाज त्यानं ऐकला. चुडीवाला आला हा त्यानं आवाज ऐकला. अब्दुल्ला तपोवन मध्ये बांगड्या भरायसाठी कोठे बसला? आंब्याच्या झाडाखाली चौथऱ्यावर बसला. अब्दुल्लाच्या आजूबाजूला गर्दी का झाली? कारण अब्दुल्ला वर्षातून 2दा जात होता आणि आज अब्दुल्ला तिथे गेल्यामुळे बांगड्या प्रथम मला भरल्या गेल्या पाहिजेत याच्यासाठी बायकांनी तिथे गर्दी केली होती आणि त्यामुळे तिथे गलका आणि गोंधळ सुरू झाला होता. अब्दुल्ला वर्षातून किती वेळा तपोवन मध्ये जात होता आणि कधी जात होता? 2 वेळा जात होता. एक ज्येष्ठ पौर्णिमेला आणि दुसरं संक्रांतीच्या सणाला तो जात होता. ठीक आहे मित्रांनो, आपण पुढे बघूया. तर असेच काही दिवस गेले आणि रघुभैया जो अब्दुल्लाचा जोडीदार आहे त्याच्या हातामध्ये एक पत्र आलं. ते अब्दुल मिया तपोवन से चिट्ठी आई है आपको. लगेच त्याला तिथं बघितलं आणि तो लगेच म्हणला, रघुभैया लगेच म्हणला, ओ अब्दुल भैया तपोवन से चिट्ठी आई है आपके लिए. दिखाओ. अब्दुल्ला लगेच घाई गडबडनं त्याला म्हणाला, अरे दिखाओ तो यार सही. अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे. तो लगेच रघुभैया म्हणला, हाँ भैया लेकिन चिट्ठी तो मराठी में है. मग अब्दुल्लाचा नाविलाज झाला. अब्दुल्ला सरळ म्हणला, ठीक आहे फिर पढके देखा प्लीज रीड इट. रघुभैयाने चिठ्ठी मोठ्यानं वाचली. त्या काही किंवा आता मेसेज आला, मोबाईल आला, त्यामुळे आता पत्राचं कोणाला अप्रूप वाटत नाही. पण त्यावेळेला कधीतरी कोणाला तरी पत्र यायचं. मित्रांनो, पत्र आलं की त्या पत्राचा विषय महिना चालायचा घरामध्ये. आम्हाला सुद्धा खूप मोठा आनंद व्हायचा. पत्र येणं म्हणजे खूप नवलाईची मोठी गोष्ट होती. आता सगळी दुनिया इकडची तिकडे होऊन गेली. आजकाल पत्राचं कोणाला काहीच वाटत नाही. पण अब्दुल्लाला त्याचा खूप आनंद झाला होता. मग रघुभैयानं पत्र वाचायला चालू केलं. चिठ्ठीतला मजकूर त्यानं ऐकवला आणि अब्दुल्ला प्रचंड बेहोश, पूर्णपणे खूप आनंदी झाला. ऐकून अब्दुल्ला आणि शन्नो यांना खूपच आनंद झाला. आता अब्दुल्लाची बायको शन्नो सुद्धा तिथं होती. ते अब्दुल्लानं रघुभैयानं पत्र वाचून दाखवलं आणि अब्दुल्ला आणि त्याची बायको सुद्धा खूप आनंदी झाल्या. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुल्लाचा खास सत्कार होणार होता. काय होतं त्या चिठ्ठीमध्ये? तर त्या चिठ्ठीमध्ये अब्दुल्लाला त्याचा सत्कार करण्यासाठीच निमंत्रण दिलेलं होतं. त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिलं होतं. दाजी साहेब पटवर्धन खूप मोठी आसामी आहे, खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे आणि दाजी साहेबांनी एका सर्वसामान्य माणसाचा, चुडीवाल्याचा, कासाराचा सन्मान करावा हे
ही गोष्टच मुळात अतिशय नवलाईची, अतिशय आनंदाची होती आणि त्यामुळे तो आनंद दोघाही नवरा बायकोना झाला. 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आलं होतं. खरं म्हणजे चिडूवाल्याच्या नशिबामध्ये, एखाद्या गरीब बिझनेसमॅनच्या नशिबामध्ये सत्काराचं भाग्य कधीच लाभत नाही म्हटलं तरी चालेल. पण आज त्याच्या नशिबामध्ये तो सत्काराचा क्षण आलेला होता. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्या एवढं मी मोठं काय काम केलंय, खरंच का माझा सत्कार करतायत, असं मी इतना बड़ा मैंने कौन सा कार्य किया है कि जो जिसके कारण मेरे को मेरा सत्कार क्यों कर रहे हैं. इतना तो मैंने बड़ा काम नहीं किया, मैं तो मामूली इंसान हूं. आई एम वेरी स्मॉल पर्सन. Which biggest thing I have done so that they are going to felicitate me? अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. मित्रांनो, 2 दिवसांनी मग अब्दुल्लाची बायको हे दोघे आले. कार्यक्रम ज्या वेळेला अब्दुल्ला त्या तपोवनच्या एंट्रीमध्ये गेट टाकला, त्याचं लक्ष गेलं की तपोवन मध्ये कार्यक्रम चालू झालेला होता. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी, आता सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम, समोर लोक बसलेले असतात. पहिल्या 1-2 रंका ज्या असतात, खुर्च्या मांडलेल्या असतात, त्या निमंत्रितांच्यासाठी असतात. स्टेजवरती पाहुणे मंडळी बसलेले असतात. झगमगाट सगळीकडे चालू असतो. हे सगळं दृश्य अब्दुल्लानं बघितलं. समोरच्या खुर्चीमध्ये अब्दुल्ला, तिथं जवळच्या खुर्चीवर दाजी, तो तसाच खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसलेली होती. तर मग अब्दुल्लाला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला, कारण अब्दुल्ला अतिशय साधा सरळ भोळा माणूस होता, त्यात निरक्षर. आणि मग अब्दुल्लाला त्या निमंत्रित पाहुणे मंडळींच्या सोबत बसायला संकोच, म्हणजे थोडस तो शरम, लाज वाटत होती, त्याला नको वाटत होतं. तो तसाच तिथं बाजूला उभा राहिला होता. तेवढ्यात दाजीसाहेबांचं लक्ष गेलं आणि खुद्द दाजीसाहेब पटवर्धनांनी त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावलं. म्हणजे जिथं दाजीसाहेब बसलेले होते त्या ठिकाणी दाजीसाहेबांनी स्वतःच्या खुर्चीजवळ अब्दुल्लाला बसायला लावलं. एवढी मोठी व्यक्ती आणि या छोट्याशा एका व्यक्तिमत्वाला आपल्या जवळ बसवून घेते, हा तर म्हणजे पराकोटीचा आनंदाचा क्षण आहे. असा आनंदाचा क्षण कधीच कुणाच्या वाट्याला येणं अतिशय दुर्मिळामधलं दुर्मिळ उदाहरण होऊ शकतं. मित्रांनो, अब्दुल बघतच राहिला. सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत, मग सत्कार समारंभ चालू झाला. सत्कार समारंभ चालू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या अध्यक्षांचे स्वागत आणि औपचारिकता सगळी झाली. आणि मग त्या तपोवनचे निर्माते जे दाजीसाहेब पटवर्धन आहेत, ते दाजीसाहेब बोलायला उभा राहिले. अब्दुल्ला असा बघतच राहिला. 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सरसरीत देहयष्टी. बघा, दाजीसाहेब पटवर्धन 84 इयर्स ओल्ड आहे. 84 इयर्स ओल्ड आहे, पण ताठपणा आहे अजून, म्हणजे असे ते झुकलेले नाही. उंच सिरसिरीत माणूस आहे, उंच आहे, उंच सडसडीत, म्हणजे बारीक देहयष्टी. चेहऱ्यावरती पराकोटीचं तेज आहे, प्रचंड मोठं तेज आहे. गौर वर्ण, म्हणजे फेअर कलरचे आहेत. पांढरे स्वच्छ धोतर आणि त्यावर बंद गळ्याचा कोट त्यांनी घातलेला होता आणि डोक्यावरती केशरी फेटा बांधलेली. या वयात ही 84व्या वर्षी आवाजामध्ये खणखणीतपणा होता. बोलण्यातली ऐट, त्यांच्या बोलण्याची जी लय होती, ते सगळं ऐकून आणि ती अशी भारदस्त अशी व्यक्तिमत्वाची छाप अब्दुल्लाच्या मनावरती इतकी पडली होती की अब्दुल्ला एक शब्द ऐकता ऐकता भारावून गेला. दाजीसाहेब बोलत होते. काय म्हणाले दाजीसाहेब? रामानं सेतू बंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. म्हणजे भारतातून लंकेमध्ये जायला रामानं सेतू, म्हणजे पूल बांधला समुद्रामध्ये. तो काय रामानं एकट्यानं बांधलेला नव्हता, कारण रामाला हजारो माकडांची, वानरांची मदत मिळालेली होती. हजारो सैनिकांनी मदत केली होती. फक्त सैनिकांनीच नव्हे तर एवढ्याशा छोट्याशा खारुताईनं सुद्धा तो पूल बांधण्यासाठी मदत केलेली होती. तसंच मी हे तपोवन निर्माण करत असताना छोट्या छोट्या माणसांची सुद्धा या ठिकाणी अगदी लहानशा खारीनं जसं सेतू बंधनाला मदत केली, तसंच सुदैवानं आम्हाला हे तपोवन चालवण्यासाठी आणि तपोवन निर्माण करण्यासाठी अनेक लोकांची खूप छान अशी मदत मिळालेली आहे. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला, तेव्हा बांगडीवाल्यांना भेटून इथे येण्याबद्दल आम्ही विनंती केली होती. म्हणजे तपोवन मध्ये, हे तपोवन कुष्ठरोग्यांचं आहे आणि कुष्ठरोग्यांना वेगळं ठेवलं जातं समाजापासून. यांच्या जवळ कोणी येत नाही. पण संक्रांतीचे जे 2 सण, संक्रांतीचा सण आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, इथल्याही बायकांना आनंदाला बांगड्या भरायच्या असतात. त्यांना बांगड्या भरण्यासाठी इथं कोणीतरी यावं म्हणून अनेक चुडीवाल्यांना आम्ही विचारलं होतं, पण कुठल्याही चुडीवाल्यांना येण्याचं
कबूल केलं नव्हतं आणि अब्दुल्ला मात्र न विचारता स्वतःहून तिथं तो येत होता. अब्दुल मियाँनी मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि दरवर्षी हा न चुकता अब्दुल मियाँ म्हणजे जिथं आम्ही ज्या चुरीवाल्यांना विचारलं, बाबांनो वर्षातून फक्त 2च दिवस तुम्हाला यायचं आहे, इथल्या बायकांना तुम्ही आनंद द्या, इथल्या बायकांच्या हातामध्ये बांगड्या भरा म्हणून आम्ही विनंती केली होती, आम्ही 4 पैसे जादा देतो म्हणून कदाचित सांगितलं असेल, पण कोणताही चुरीवाल्यांना धाडस केलेलं नव्हतं. का धाडस केलं नसेल तुमच्या लक्षात आलं असेल, एकतर अलग राहावं लागतं कारण तो रोग होण्याची शक्यता जास्त असते. दुसरी गोष्ट अशी असते की चुडीवाला तपोवन मध्ये कुष्ठरोग्यांच्या बायकांनाच बांगड्या जाऊन भरतोय म्हटलं तर इकडं चांगल्या बायकाच बांगड्या भरायला येणार नाहीत, म्हणजे कायमचा धंदा बसून जाण्याची शक्यता होती. आणि ह्या भीतीपोटी प्रत्येकानं या स्वार्थी भावनेपोटी तपोवन मध्ये यायचं नाकारलेलं होतं. फक्त आणि फक्त एकमेव अब्दुल मियाँ ज्यानं शब्द दिला होता की मैं जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आपकी सेवा कर लेता हूं. आणि बिचारा प्रत्येक वर्षातून 2दा त्या ठिकाणी येत होता आणि त्या भगिनींच्या म्हणजे तपोवन मध्ये राहणाऱ्या सगळ्या भगिनींच्या जीवनामध्ये तो आनंदाचा वर्षाव करत होता. तर हे अतिशय आनंदाचे आणि उत्सवाचे 2 दिवस, पण कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, म्हणजे मला काहीतरी संस्था देईल याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँनं तपोवनातल्या स्त्रिया आणि मुलीबाईंना आनंद देण्याचं खरोखर मोठं मानव सेवा कार्य केलेलं आहे. ही अशी अनमोल गोष्ट आहे आणि म्हणून आज आम्ही त्याचा सत्कार करण्याचं ठरवलेलं आहे असं दाजी साहेबांनी स्टेजवरनं सांगितलं. आणि तेव्हा हे सगळं सांगून त्याने अब्दुल मियाँला स्टेजवरती बोलवून घेतलं आणि त्याचा सत्कार स्वीकारण्यासाठी त्याला विनंती केली. त्याच वेळेला विनंती केल्या अब्दुल लगेच स्टेजवरती चढला. दाजी साहेबांनी त्याच्या हातामध्ये इथं दाखवलेलं आहे, दाजी साहेबांनी त्या अब्दुल मियाँच्या हातामध्ये फुलांचा गुच्छ दिला, त्याच्या गळ्यामध्ये हार घातला आणि लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. त्यावेळेला फक्त आणि फक्त टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट होत होता. अब्दुल अतिशय भारावून गेला, अतिशय आनंदून गेला. त्याने चटकन दाजी साहेबांचे पाय धरले, नमस्कार केला. बराच उशीर झाला होता. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. म्हणजे कार्यक्रमाला खूप उशीर झाला होता, कार्यक्रम बराच उशीर लांबला होता आणि जे अमरावती शहरामधून आलेली त्या तपोवन मध्ये आलेली मंडळी ती मोटारीने जाणार होती. दाजी साहेबांनी अब्दुल्लाला त्या बसवले. म्हणजे आता अब्दुल्ला जायचा वेळ, कारण उशीर झाल्यामुळे पुन्हा परत जायला बस नव्हती ना, म्हणून दाजी साहेबांनी इथपर्यंत काळजी घेतली की अब्दुल्लाच्या खांद्यावरती हात टाकून त्याला सांगितलं, चल हमारे बस में बैठ जाना, हमारे गाडी में बैठ जाना. मोटर धावत होती. अब्दुल्ला विचार करत होता, म्हणजे जात असताना अब्दुल्ला दाजी साहेबांच्या मोटारीमध्ये बसला होता. मोटर धावत होती. त्याला फक्त आणि फक्त तो विचार करत होता की आज शन्नोला आणायला हवं होतं. मित्रांनो, मी सुरुवातीला म्हटलं कदाचित दोघे आले असतील, पण नाही, अब्दुल्ला एकटाच आलेला होता. आणि आज जो सत्कार समारंभ झाला होता, प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट, त्याला जो मान सन्मान मिळालेला होता, तो मान सन्मान बघायला आपली बायको यायला हवी होती. आणि जर आज बायको आली असती तर तिचा राग सगळा कमी झाला असता, असा विचार करत करत तो मोटर पुढे जात होती. आकाशात अष्टमीचा चंद्र, 8व्या दिवसाचा चंद्र हसत होता. मित्रांनो, आकाश मेघरहित, म्हणजे आकाशामध्ये ढग नव्हते, निळ्या नितळाईनं चंद्र नटलेला होता. वातावरण खूप प्रसन्न असं होतं. अंबादेवीच्या चौकात मोटर थांबली. पुढे मोटर अशीच पुढे आली. अंबादेवीच्या चौकामध्ये मोटर आली. त्या ठिकाणी अब्दुल्ला खाली उतरला. अब्दुल्ला घरी आला. घरी आलेला बघता शन्नो उठली आणि तिनं नवरा आलाय म्हटल्यानंतर लगेच नवऱ्याला ताट केलं. थाळीमध्ये चपाती, वांग्याची भाजी तिनं अब्दुल्ला समोर धरली. अब्दुल्ला एखाद्या अपराधासारखा, म्हणजे अब्दुल्ला काही बोलू शकत नव्हता, बराच वेळ झालेला होता. आणि ज्या वेळेला जेवायला, रात्रीच्या वेळेला जर जेवायला तुम्हाला वेळ झाला तर घरातली प्रत्येक गृहिणी ही चिडत असते, तिला प्रचंड राग आलेला असतो. तसाच राग आलेला होता. पण अब्दुल्लाचा सुद्धा आज नाविलाज होता, कारण आजची वेळ त्याच्या हातामध्ये नव्हती. समारंभ कधी संपेल हे सत्कार मूर्तीच्या हातामध्ये नसतं, सत्काराचा कार्यक्रम करणाऱ्यांच्या हातामध्ये असतं. आणि कुठलाही सत्कार समारंभ हा वेळेत चालू होत नाही आणि वेळेत संपत नाही. तरी सुद्धा हा सत्कार समारंभ वेळेत चालू झालेला होता, पण उशीरपर्यंत लांबला होता. बिचारा घरी आला, बघितला आणि ज्या वेळेला मग त्याला ताट दिलं त्यावेळेला तो मान खाली घालून जेवू लागला. तरी सुद्धा मान खाली घालून जेवत असताना त्यानं बायकोला विचारलं, तू नाही खाएगी? बायको म्हणाली, नहीं जी, नहीं चाहता खाने को, इच्छा नहीं है, आई डोंट हैव, आई डू नॉट डिजायर टू इट.
अनवर जेवला, कारण शेवटी बाप आहे. पहिल्या बायकोची चौकशी केली त्यानं आणि पुन्हा मुलाकडं. अनवर जेवला पण खेम्यासाठी हट्ट घेऊन बसला होता. बायको म्हणली हो जेवला की, पण त्याला खेमा पाहिजे होता. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. एकाएकी जेवणावरची त्याची इच्छा मरून गेली. तोंडात घास लोळू लागला. कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दुसरा धंदा करा, पण म्हणजे पोरग ते पोरगच. पोराच्या आज मनामध्ये इच्छा होती, पण एक छोटीशी खेमा किती साधी गोष्ट आहे, पण ती साधीशी गोष्ट सुद्धा आपल्या मुलाचा तो हट्ट पुरवू शकत नव्हता, कारण गरिबी आवासून त्याच्या वाट्याला आलेली होती. मुलाचं गोड कौतुक करण्या इतपत त्याच्याकडे पैसा नव्हता. आणि मग ह्याची जाणीव ज्या वेळेला त्याला झाली, तर त्याचा घास तोंडातल्या तोंडात, इकडून तिकडं तिकडून इकडं, त्याचं तोंड सगळं चवहीन गेलं. जेवायची इच्छा मरून गेली. मित्रांनो, त्याची बायको म्हणाले, कितने बार, हाऊ मेनी टाइम्स आय हॅव टोल्ड यू दॅट यू शुड लिव्ह दिस बिझनेस, वी विल डू अनदर. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. जे शन्नू बोलणार आहे त्याला माहिती होतं, त्यानं पुढचं बोलणं ऐकलंच नाही. तो चटकन उठला, तिथनं हात धुतला आणि अनवरच्या शेजारी अंथरुणावर जाऊन पडला. शन्नूचे बोलणे, त्याचा शब्दाने शब्द त्याला पाठ होता. म्हणजे बायको काय बोलणार आहे हे त्याला माहिती होतं, त्याला ऐकायची इच्छा नव्हती. हाही शेवटी उपाशी राहिला. पोरग जेवलं नाही म्हणल्यानंतर बापाचं जेवायचं धाडे झालं नाही. कुठला बाप जेवू शकत नाही. हा हात धुतला, चटकन तिथं आपल्या पोराच्या अंथरुणावरती येऊन पडला. नवीन धंदा तो विचार करत होता. अरे एव्हरी टाइम यू आर टेलिंग मी न्यू बिझनेस, बट हाऊ कॅन वी ब्रिंग फंड्स फॉर द न्यू बिझनेस? कुठून आणणार नवीन पैसे? भांडवल नको काय त्याला? काय नुसतं बोललं म्हणजे नवीन धंदा होतो? तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजांपासून चालत आलेला बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता. प्रश्न बांगड्या नवीन धंदा करण्याचा पण नव्हता. त्याला माहिती होतं आणि त्यानं बायकोला ऐकायला जाईल अशा पद्धतीने बोलला. अरे रोज कहती, हर भर कहती है नया धंधा देखो, कहां से लाने का पैसे? पण एक पैसे कहां से लाने का भांडवलाचा पण विषय नव्हता. अब्दुल्लासाठी त्याच्या बापापासून चालत आलेला, पिढीजात चालत आलेला धंदा सोडायचा नाही, कारण त्याचं मन त्याच्यामध्ये गुंतलेलं होतं. पिढीचा जो धंदा आहे तो आपण सोडायचा नाही, हा भावनिक विषय होता आणि त्यामुळे तो धंदा सोडत नव्हता. नवरात्र संपले, त्या धंदा चांगला झाला. पुढे काय झालं, नवरात्रीचे दिवस आले, दसऱ्याचे दिवस आले, लोक दिवाळीच्या तयारीला लागले होते. रघुभैयाने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते. धंदा चांगला झाला होता, त्यामुळं बऱ्याच वेळेला दिवाळी समोर आली की रंगकाम चालू होतं. तर अब्दुल्ला दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास होता. रघुभैयाचा धंदा चांगला झाला होता, तो दुकान रंगवत होता. अब्दुल्ला तिथं आला, त्याचा चेहरा उदास होता, दुःखी होता. रघुभैयाने त्याला विचारलं, क्या रे आज क्या, क्यों दुकान नहीं खोलता? दुकान नाही उघडणार? नाही रघुभैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही. म्हणजे तोपर्यंत त्याला बातमी कळून चुकली होती. अरे क्या दुकान खोल के क्या करू, जिस तपोवन में मैं जाता था वो तपोवन ही दाजी साहब के हाथ में रहा नहीं है. हे कळलं तेव्हापासून मन लागत नाही धंदा करायला. म्हणजे एका चांगल्या माणसानं निर्माण केलेली चांगली बाग उखडून गेलेली आहे आणि जिथं तपोवनच त्या दाजी साहेबांच्या हातामध्ये राहिलं नाही, तेव्हापासून माझं सगळं मन उदास झालेलं आहे. धंदा करायची तर माझी इच्छा राहिलेली नाही. अरे तपोवनचं काय होईल रे रघुभैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? आणि आयुष्याचं मोल तर मन धनानं फुलवले ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल? अतुल विलक्षण हळवा झाला. अब्दुल्लाला त्याचंही काही वाटत नव्हतं, पण अतिशय तन मन शरीरानं मनानं आणि स्वतःचे पैसे घालून जी वसाहत कुष्ठरोग्यांच्यासाठी दाजी साहेबांनी तयार केली होती, तेच दाजी साहेब ज्या वेळेला ते तपोवन सोडून चालले होते, त्यावेळेला त्यांच्या मनाला किती वेदना झाले असतील. हा विलक्षण विचारानं हा बिचारा तळमळत होता, अतिशय दुःखी झाला होता. देवळाच्या पहारेकरानेच 2 टोले दिले. शन्नू बोलत होती. 2 टोले झाले. शन्नू झोपली होती. अनवर सुद्धा गाढ झोपला होता. अब्दुल उठला. अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक वस्तू बाहेर काढू लागला. म्हणजे तो उठला. म्हणजे बघा, रात्री हा विचार करत ज्या वेळेला अनवरपाशी जाऊन झोपला होता, त्यावेळेला हे सगळं त्याला आठवत होतं. तो बाजूला जिथं झोपला होता तिथनं उठला आणि कोपऱ्यामध्ये गेला. कोपऱ्यातल्या बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेली पिशवी त्याने उघडली. त्या पिशवीमध्ये एक वस्तू तो बाहेर काढू लागला. काय काय होतं? पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबीन, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या साड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, हे सगळं संक्रांतीला तो पुन्हा तपोवनला नेणार होता ना.
तिथं छुडीवाला म्हणून स्त्रिया मुलीबाई धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या. काही काळ तरी सारा विसरून हसणार होत्या. म्हणजे ह्या नेहमीच रोगी असतात, कुष्ठरोगी बायका या नेहमीच रोगी असतात, नेहमीच त्या दुःखी असतात. पण छुडीवाला जर त्या दिवशी तर तिथं गेला तर त्या काही क्षणासाठी कारण आपलं दुःख विसरणार होत्या. त्या बांगड्या, त्या लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू बघितल्यानंतर त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण होणार होता. पण आज ते काही होणार नव्हतं. काही काळ तरी हसून बघून अब्दुल्ला मनोमन सुखावणार होता. पण आता सारे संपले होते. स्वतःसाठी सारे जगतात पण दुसऱ्यासाठी जगण्याचा आनंद. प्रत्येक व्यक्ती या जगात स्वतःसाठी जगत असते, दुसऱ्यासाठी मात्र जगण्याचा आनंद हा वेगळा असतो मित्रांनो. त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदाच अब्दुल्लाला अनुभवायला मिळणार होतं. पण आता दाजीचा साहेबच तपोवन सोडून गेले होते. आता तिथं जाण्यामध्ये तरी काय अर्थ आहे? आता तेही सुख त्याला मिळणार नव्हतं. एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावावा, नवीन कपड्याचा रंग उडून जावावा आणि मग ते नवीन आलेल्या कपड्याचा रंग उडून गेला तर पुन्हा वापरायची जशी इच्छा होत नाही. मन उदास अतिशय दुःख होतं. तशा प्रकारचं दुःख, जीवन जगण्याची इच्छाच अब्दुल्लाची निघून गेली होती. त्या साऱ्या वस्तूकडे तो फक्त पाहत होता. डोळे पाण्यानं काठोकाठ भरून आले होते आणि तो तपोवनच्या परिसरात, तो तपोवनचा परिसर विरघळत होता. हळूहळू रात्र उतरणी लागली होती. म्हणजे रात्र संपत आली होती. अखंड रात्र. कारण त्या भाषणामध्ये त्यानं कदाचित ऐकलेलं असावं, इथं उल्लेख आलेला नाहीये. पण दाजीसाहेबांनी तपोवन सोडून चालले होते. दाजीसाहेबांनी आपलं तपोवनचं कार्य दुसऱ्याच्या हाती सोपवलेलं होतं आणि पुन्हा आपल्याला दाजीसाहेबांचा सहवास लाभणार नाही. पुन्हा त्या तपोवनमध्ये आता जाण्यामध्ये अर्थ काय आहे? दुसऱ्याच्या हातामध्ये गेलं असेल तर आता तिथं जाण्यामध्ये काय अर्थ आहे? ह्या गोष्टीचं त्याला विलक्षण दुःख वाटत होतं. अब्दुल्ला जात होता ते दाजीसाहेबांच्या कार्याला सलाम करण्यासाठी, तिथल्या बायकांना आनंद मिळवून देण्यासाठी, म्हणून हा अब्दुल्ला त्या ठिकाणी जात होता मित्रांनो. तर अशा प्रकारे हा चुडीवाला अतिशय मनाला भावेल असा आणि सामान्य माणसाच्या जीवनातला आनंद कसा असतो आणि दुःख सुद्धा काय असतं हे रसभरीत वर्णन या ठिकाणी आपण ऐकलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा मी पाठीमागे जातोय की एक दिवस रघु भैयानं अब्दुल्लाला काय सांगितलं? चिठ्ठी आल्याचं सांगितलं. चिठ्ठी कोणत्या भाषेमध्ये होती? हिंदीमध्ये होती. चिठ्ठी कोण वाचून दाखवली? रघु भैयानं चिठ्ठी वाचून दाखवली होती. चिठ्ठीमध्ये काय लिहिलेलं होतं? अब्दुल्लाला अब्दुल्लाचा सत्कार करण्याचं निमंत्रण दिल्याचं लिहिलेलं होतं. अब्दुल्ला कोणत्या वेळेला तपोवन मध्ये आला? ज्या वेळेला स्टेजवरचा कार्यक्रम सुरू झाला होता त्यावेळेला अब्दुल्ला त्या ठिकाणी आला. आपल्याला दुसरा प्रश्न मी विचारतोय, दाजीसाहेबांचं वर्णन करा. 84 वय आहे, वृद्ध असून सुद्धा शरीरामध्ये ताठपण आहे, उंच सडसडीत देहयष्टी आहे, चेहरा तेजपुंज आहे, गौर वर्ण आहे, गोरा रंग आहे, पांढरा स्वच्छ धोतर आणि बंद गळ्याचा कोट, असं हे दाजीसाहेबांचं वर्णन. डोकीवरती केशरी फेटा सुद्धा त्यांनी घातलेला होता आणि त्यांचा आवाज हा खणखणीत होता. दाजीसाहेबांनी कोणतं काम केलं होतं? तपोवन निर्माण करण्याचं काम केलं होतं. तपोवन निर्माण करत असताना कोणाकोणाची मदत झाली होती? अनेक लहान मोठ्या लोकांची दाजीसाहेबांना मदत झालेली होती. दाजीसाहेबांनी अब्दुल्लाचा सत्कार करण्याचं का ठरवलं होतं? अनेक चुडीवाल्यांना त्यांनी स्त्रियांच्या जीवनामध्ये वर्षातील 2 दिवस आनंद मिळवून देण्यासाठी चुडीवाल्यांना विचारणा केली होती. पण कोणीही चुडीवाला त्या ठिकाणी चुडीवाला यायला तयार नव्हता. अब्दुल्ला फक्त त्यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे तो गेली कित्येक वर्ष तपोवन मध्ये येऊन त्या स्त्रियांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करण्याचं खूप कठीण काम करत होता. म्हणून अब्दुल्लाचा सत्कार करायचं ठरवलं होतं. अब्दुल्लाने सत्कार समारंभाच्या वेळेला चुडीवाल्याच्या हातामध्ये, अब्दुल्लाच्या हातामध्ये, दाजीसाहेबांनी चुडीवाल्याचा सत्कार कसा केला? साधा सोपा प्रश्न. दाजीसाहेबांनी चुडीवाल्याचा सत्कार कसा केला? त्याच्या गळ्यामध्ये हार घातला आणि हातामध्ये फुलदाणी देऊन त्याचा सत्कार केला. अब्दुल्लाला परत येताना उशीर का झाला? सत्कार समारंभ लांबल्यामुळे उशीर झाला. अब्दुल्ला घरी कशाने आला? दाजीसाहेबांच्या मोटर गाडीतून आला. अब्दुल्ला कोणत्या चौकामध्ये उतरला? अंबादेवीच्या चौकामध्ये उतरला. अब्दुल्ला घरामध्ये आल्यानंतर का जेवला नाही? आपला मुलगा
खिम्यासाठी आपला मुलगा खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला आणि जेवला नाही, उपाशी झोपलेला आहे, हे ऐकताच अब्दुल्लाची जेवणावरची इच्छा उडून गेली आणि त्यामुळे तो जेवला नाही. अब्दुल्लाच्या ताटामध्ये काय काय दिलं होतं? अब्दुल्लाच्या ताटामध्ये जेवण्यासाठी 2 चपात्या आणि वांग्याची भाजी, थाळीमध्ये चपात्या आणि वांग्याची भाजी घातली होती. अब्दुल्लाची बायको का जेवली नव्हती? मुलानं खिम्यासाठी हट्ट धरला होता आणि तो हट्ट ती पुरवू शकत नव्हती, म्हणून ती नाराज होऊन जेवली नव्हती. अब्दुल्ला नाराज का झाला होता? अब्दुल्लानं ज्या वेळेला बातमी ऐकली होती की दादासाहेबांनी कर्मभूमी सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, ही बातमी ज्या वेळेला अब्दुल्लानं ऐकली होती त्यावेळेला तो प्रचंड नाराज झालेला होता. तर अशा पद्धतीने अनेक प्रश्न आपल्याला तयार करता येतात. मित्रांनो, असे अनेक प्रश्न तुम्ही स्वतः तयार करा, मीही तयार करून तुमच्याकडे पाठवून देईन. तर याच्यावरच जे काय व्यवसायमालेतून सुद्धा तुम्ही ते करू शकता. तर स्वतः प्रश्न निर्माण करा, त्याची उत्तर स्वतः लिहू शकता आणि मीही तुम्हाला देत राहीन. जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल बटनावरती क्लिक करा, प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहील. जर काही शंका असेल तर जरूर. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.